నమస్కారం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం. Hello student friends, on behalf of Dr. B.R. Ambedkar Open University, I welcome you to this program. Today's topic for discussion is personal selling, and this topic is selected from the subject Sales and Distribution Management for the third year BCom students of Dr. B.R. Ambedkar Open University. The present discussion covers concept of personal selling, process of personal selling, importance of personal selling, methods of personal selling, etc. To discuss these aspects, we have another resource person along with me. He is Mr. A.V. Ayyappa Reddy. Hello. Faculty member, Indian Institute of Management and Commerce, Hyderabad. Now, we are discussing about personal selling. Then what is personal selling? Personal selling is nothing but individual to individual selling by the company's sales people, and this is nothing but the company's sales people will interact with the customers or prospective customers to introduce or to launch or to sell the product to the direct customers, and this is nothing but individual to individual selling, because personal selling is a most important element of promotion mix as compared to advertising, publicity, direct mails, etc. Personal selling makes more effective than other tools of promotional mix, because it creates the buyer seller interaction to exchange something, that something may be product or a service or idea or whatever it may be. That is why we are calling it, it is a effective tool for promoting the product or service. And then the nature of personal selling, we already discussed. Personal selling is a individual to individual selling, and we can say that here it is two-way communication, means company's salesperson will interact with the customer and customer will get his doubts clarified by the salesperson. Number 2, it involves direct personal contact, because personal selling is direct interaction with the customers, which makes more effective than other promotional tools like advertising, publicity, and etc. Number 3, it is verbal as well as non-verbal presentation. Number 4, it is a social interaction, because a salesperson will interact with the what you call a social man or a society, that is potential customer or consumer. Then Mr. Reddy, in this context, what is the role of personal selling in marketing? As been explained by Mr. Power, personal selling is identified as one of the very important tools of promotion mix. In the present day business environment, the increasing competition, the entry of multinational companies accelerated the competition among the different organizations. So, the organizations have identified personal selling as one of the very important tools to press the sales. The personal selling helps to promote complex, expensive, tech-savvy products, because the person who will be interacting directly with the potential customer do explain everything about the product. Personal selling helps the marketing manager to achieve their selling objectives. The role of personal selling
can be viewed from different dimensions. One of the dimensions is personal selling analyzes the market situation. The market is analyzed in such a way: who are the competitors, what are their products, what are the methods they have been following. In this way, the personal selling helps the organization to analyze the market. Secondly, personal selling also analyzes the product situation. After launching the product, how the product is received, what are the reactions of the consumers regarding the product. This broadly we mean analysis of the product. Thirdly, the company is analyzed. The company situation broadly means what is the company, where it stands, how it can be compared with the competitive organizations. In this way, the market, the personal selling analyzes the company situation. Fourthly, analysis of consumer is another important dimension in the marketing management. We always consider consumer is the black box. What is hidden in the minds of the consumers, what they like, what they prefer, what they want, all the information is collected through personal selling by the sales people of the company. Lastly, personal selling analyzes the salesman role. Salesman as a business developer, salesman as the researcher, and salesman as the creator of sales for the product. From these dimensions, we consider personal selling nowadays plays a very, very important role. Thank you, Mr. Reddy, for analyzing all the situations about the product, company and consumer behavior. As a tool, a personal selling helps the marketer or seller to know the factors or things happening in the society or market. So, in this context, the personal selling plays very important role, as what Mr. Reddy is explained already. And in this context, what is the importance of personal selling can be expressed, because due to cutthroat competition among the competitors or marketers, they have to use most effective tool which can boost the company's sales. In this context, personal selling plays very crucial or important role, because number one, low level literacy rate of the consumers, because we know the Indian population is about 100 crores, but among them we can say that at least 30 to 40% of population are illiterates. So, to attract those people, the advertising, publicity and direct mail cannot reach the customers. So, in this way personal selling can meet these people directly and can motivate them to buy the product or service. Number two, less expensive, because a small company cannot offer all the methods of promotional tools like advertising, etc. But a small company which cannot afford more expensive or spend more expensive, they can go for what you call personal selling, because they can recruit few number of personal people or sales representatives or what you call sales persons. Through them they can sell their product or services in the market. Number three, it is affordable, because personal selling helps the marketer to minimize the expenses of the company. Number four, it reduces the time and effort of customer and the company. Means nowadays the customer, we are calling customer, that is nothing but the general public, becoming more and more what you call tight positions, means they are tight schedule with all the activities or regular activities. In this context, a personal seller can meet them and explain about the product and services to
curtail their time not to visit the what you call shops or what you call to buy the product from a distance place or whatever it is. So, in this time or context, a salesperson can minimize the time and effort of the company as well as the customer. Next and last one is, it is most important during when the company is launching its product in the market initially. So, during initial stage the company must introduce the product through personal selling, because it is what you call less expensive effort or tool for promoting the products and services. And now, Mr. Reddy, we have already discussed the role and importance of personal selling. Is there any process involved in this process, personal selling? Yes, Mr. Power. As we are aware of, personal selling is a oral presentation in the form of a conversation between a salesperson and the prospective consumer or a potential consumer. Personal selling has got a process. This process is not rigid, it do vary from company to company and product to product. But we have a process that is identified as a personal selling process. It do consist of certain steps. The first step in the process of personal selling is prospecting. Prospecting is identifying the potential buyer. In order to identify the potential buyer, the company may use different techniques and methods in order to identify the potential buyers. The potential buyer is to be identified. This is the beginning of the process of personal selling. This is nothing but searching the Yes. customer. Yes, Unless, exactly. 1 minute means here, unless we identify the customer, we cannot sold the product. Yes. What do you mean? Yes. Right. So, identification of the potential buyer is the first step. After identifying the potential buyer, secondly, the salesperson has to develop a pre-approach. Pre-approach broadly encompasses collecting the necessary information about the potential buyer, that is basically his likes, his interests, and broadly the behavior. So, based upon this information, the salesperson can tailor his sales presentation that do take place in course of time. This we broadly call it as a pre-approach. Then the third step in the personal selling process is approaching. Approaching the potential buyer or a customer. How a potential buyer or a customer can be approached? The salesperson may use the past references, may have a telephone contact, may use his business card. These are different methods of developing an approach with the potential customer. The fourth step in this process is sales presentation. Sales presentation is basically the crux of the personal selling. How ably, how best the salesperson can present himself about his products and about his services to the potential customer. The sales presentation broadly comprises of the product, price, promotion and place. This is nothing but covering all the 4 P's of marketing mix. The sales presentation, as I said earlier, is a very, very important process in the process of personal selling.
Next process in the personal selling process is dealing the objections. In majority of the cases, the potential buyer may come out with certain objections. They are mainly resist to ignite a sale, to go for a purchase. Why the potential customer is resistant to buy? Because the potential customer may have certain objections, apprehensions about the product or the service we offer to sell. These objections and phobias and misconceptions are to be properly handled by the sales person by using his rationality and integrity. The next step in the process is closing the sale. The very purpose of any prospecting is to end up with a sale. The purpose of personal selling is to convince the potential customer to take a purchase decision. And lastly, the follow up. By simply executing the sale, the relationship between the potential buyer and the company salesperson does not end. Follow up broadly comprises of getting the necessary feedback from the customer and providing the necessary after sales service. The follow up is one important step in the personal selling process because it creates a long lasting relationship between the company and the customer. Well, Mr. Reddy, for emphasizing all the process or steps involved in this personal selling, and now we can classify the personal representatives or personal people or sales people, because there are different types of sales representatives who do selling job is called sales representatives or sales people or what you call sales persons. So, in this context we can broadly classify the personal selling into three categories. Number one is sales engineers. The sales engineers are the people who sells the products, that is nothing but industrial products, because likewise what customer or consumer products we cannot come to the forward to what you call sell directly in the hands to hand, but here in case of industrial products, so first engineers will come to us and they will explain about the product features and the usage etc., so that we can convinced by him and finally we go for the purchase decision, or beyond that we will go for purchases. So, this is can be done by only sales engineers, because this is dealt by engineering people, because it is industrial or machineries etc. Next one is service sales persons. So, likewise the product selling product. So, products are physical whereas services are not. We cannot see them, we cannot touch them, we cannot felt it, but it is also being sold. For example, let us say medical representatives. Sometimes they are selling the products, that is nothing but medicals, but sometimes they are selling their services, because where it is available, how it is used, based on this only we are going to buy the product or service from the concerned company or the concerned provider. Next one is deliverer. This kind of sales people are dealt with only delivering the goods or services, because in this process dealing of sale or deed is different from delivering the goods or services. Before this, another person may be dealt with the customer, transacted with the customer and taken approval from the customer, and then after taking approval of that he will come and deliver the product at your doorstep or at your machinery, what you call plant or factory, whatever it may be. These are the classified the personal selling as three types. Next, Mr. Reddy, what are the objectives of personal selling? So, Mr. Power, the
objectives of personal selling can be broadly classified into, one is like to take up the job of selling. The personal selling, that the very term itself denotes, the very objective of personal selling is to sell the product or service. At the time of promoting the product or at the time of introducing the product, in order to get the necessary reactions to the product from the customer, we also take up the personal selling. So, personal selling mainly gets the customer cooperation in promoting the products. Thirdly, to serve the existing customers. This is also one of the objectives of personal selling. How the existing customers can be served through personal selling. Organizations from time to time do come out with developments in the product in the name of new versions and new products. All such products are to be sold. It is very easy to sell through personal selling. The next objective of personal selling is to find out the new customer. How personal selling can find out the new customer? The salesperson or a sales representative or a sales executive, by virtue of his direct interaction with the potential customer, he is able to know what is hidden in the minds of the customers. The hidden motives can be translated into certain products and services. In this way, personal selling helps a lot from the organization point of view. Mr. Reddy, followed in this process, we can categorize these personal selling objectives into two classifications. Number one is long term objectives and number two is short term objectives. So, in this context, which type of objectives fits the consumer products personal selling? So, some of the products which are technical based and where the personal advice of a salesperson is very much necessary, such products are very much suitable for personal selling, because the potential customer may not be in a position to properly handle or use the products. Personal selling helps the customer how to handle and how to deal with new products and new services. Thank you, Reddy. And now we will discuss about the methods of personal selling. There are different methods applied for this selling job. They are tender selling, auction selling, counter selling, direct selling, doorstep selling, system selling, teleselling and customer relationship selling. So, we will discuss one by one. First, number one is tender selling. When we are selling our product into the market, we used to call the tenders. The tender means where a purchaser quotes the higher prices or lower prices. Different prices may be quoted by different users or buyers. So, we will take from the organization point of view, because we are selling the product. So, we will get use of maximum price quoted by the purchaser, then we will follow it. That is nothing but tender pricing, and this type of pricing mostly suitable for government sector, that is road and building department. Number two, auction selling. So, when every company which is producing the product or services, but mostly in case of products, that is industrial products or certain products, they have to have certain what you call
raw material or unused material or scrap material, they have to sold out, because in the world nothing is useless. So, in this point of view, we will call for auction, and where we get the quotation or what you call bid from the buyer, where maximum price comes, we will offer that price and sold our what you call scrap product to the that concerned people. And here the basic difference between the tender pricing or selling and auction selling is, tender selling where we gets minimum price to get maximum work done, whereas in what you call auction selling, we will get maximum of it, that is maximum of the price which is quoted by the user or customer, then we will go for selling. Next one is counter selling. Counter selling means one company's headquarter may be in one place and it is selling throughout the nation or state or whatever it may be from different counters. For example, Bata company, say Bata shoes or chappals, whatever it may be. So, they are their company is in one place and they are selling the different counters at same prices. Next one is direct selling. We are what you call watching every day, or we are looking every day, there are factory outlets. What they are doing is nothing but direct selling, means they are avoiding intermediaries, so that the customer or consumer can get at a lower price. That is the selling, we can say that direct selling. Next one is doorstep selling. Mr. Reddy, so not only these methods, but also few other methods are there. Please explain those. Yes, Mr. Power, as you said, the different methods of selling, few more methods can be added. One is like a doorstep selling. The doorstep selling is nothing but where the sales people do come and knock the doors. Normally during the afternoons we do come across this type of selling, broadly call it as a doorstep selling. Then system selling. System selling is a new form of selling method that has come up after the development of the communication technology. The net based selling by use of internet and by using email and by using short message services like SMS, we call all such things as system selling or system based selling. We call Amazon.com is one of the biggest bookseller on the net. It is a good example for a system selling. Teleselling is another one where by using the telephone the sales are ignited. Now, not only the process and all these things, we should have to have the personal seller certain qualities or what you call essential requirements by a sales people. They are, number one, they are physically sound. Number two, they must be intelligent about the product, the company and the customers. And next one is morality. They should follow the customers with moral ethics, etc. And he must be a tactfulness, because there is a saying that unless one who can speak more, he can sell more products. One who speaks less, he cannot sell the product as compared to the talkative person. But now I thank Mr. Reddy for coming over here and discussed about a few minutes for this. Thank you very much. Thank you. ఈ ఉన్నత విద్యా కార్యక్రమాలపై మీ సందేహాలు, సలహాలు, సూచనలు పంపవలసిన చిరునామా: డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామిరెడ్డి మార్గ్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 500033.
ఈరోజు టెలిలెసన్ కార్యక్రమం ఎంఏ అర్థశాస్త్రంలో రాజకీయ అర్థశాస్త్రం చదువుతున్న విద్యార్థుల ప్రయోజనార్థానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు చర్చనీయాంశం ఏంటంటే పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలో నవ్య మార్కిస్ట్ దృక్పథంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందనేది. ముందు కొంచెం విషయ పరిచయం చేసుకున్న తర్వాత విషయానికి మనం చర్చలోకి వద్దాం. ముఖ్యంగా మనము ఒకసారి చరిత్రలో వెనక్కి మనం చూసినట్టయితే ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. ఏ దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందింది అని అనుకుంటే ఒకప్పుడు కూడా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన దేశమయ్యే ఉంటుంది. కాలక్రమేణా ఇది అభివృద్ధి దశకు చెందుతున్నట్టుగా మనకి చరిత్ర చెబుతున్న సత్యము. అట్లాగే మనం చూసినట్టయితే ఏ దేశమైనా కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ నుండి పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థకు అభివృద్ధి చెందటం, ఆ తర్వాత సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థకు అభివృద్ధి చెందటం అనేది జరిగింది. ఇక ఈ అభివృద్ధి దశని ప్రక్రియను మనం ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు ఒక చర్చనీయాంశంగా మనకు మిగిలిపోయినది. ముఖ్యంగా సాంప్రదాయ మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా మనం పరిశీలన చేసినట్టయితే ఏదైనా ఒక దేశం కూడా కాలక్రమేణా అభివృద్ధి చెందుతున్నది దశలవారీగా అనేది వారు చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఈ సిద్ధాంతం చర్చలో కార్ల్ మార్క్స్, తర్వాత లెనిన్, తర్వాత ఆస్కర్ లాంగ్, తర్వాత హిల్ఫింగర్ వంటి అర్థశాస్త్రవేత్తలు ఆ రోజు పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థ దశలవారీగా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చిందని చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఈ దృక్పథం నుండి మనం వేరుగా ఆలోచన చేసినట్టయితే నవ్య సంప్రదాయవాదులు కూడా మనకి కనబడుతున్నారు. నవ్య సంప్రదాయవాదుల్లో ముఖ్యంగా ఇద్దరు అర్థశాస్త్రవేత్తలు మనకి ప్రముఖంగా అవపడుతున్నారు. బ్యారన్ అర్థశాస్త్రవేత్త, అలాగే మనకి ఫ్రాంక్ అంటే గుండార్ ఫ్రాంక్ అనే అర్థశాస్త్రవేత్త. ఈ ఇద్దరిని గురించి కూడా పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ దశలవారీ ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందింది, ఎందుకు వెనకబడినది అనే కారణాలను తెలుసుకునేందుకు ఈ చర్చనీయాంశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని చర్చించేందుకు ఇద్దరు విషయ నిపుణుల్ని మన స్టూడియోకి పిలవడం జరిగింది. మొదటి విషయ నిపుణులు డాక్టర్ రాహుల్ శాస్త్రి గారు. నమస్కారం సార్. ఎస్ కిషన్ రావు గారు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఈ చర్చకు ప్రముఖులుగా చర్చలో పాల్గొనడానికి వచ్చాను జరిగింది. ముఖ్యంగా బ్యారన్ గురించి మనం గమనించినట్టయితే మొట్టమొదటిసారిగా రాహుల్ శాస్త్రి గారు బ్యారన్ గురించి విపులంగా చర్చించడం జరుగుతుంది. మొదటి ప్రశ్న మనం చూసినట్టయితే బ్యారన్ అల్పాభివృద్ధి ఆర్థికాభివృద్ధి సిద్ధాంతం ఎటువంటిది అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది రాహుల్ శాస్త్రి గారు ఇప్పుడు మనకి చర్చలో ప్రారంభిస్తారు. 1940 సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత చాలామంది దేశాలు స్వాతంత్రం పొందినాయి. అయితే 1952లో 1957లో ఈ 2 ఇయర్స్లో బ్యారన్ 2 ఆర్టికల్స్ ట్రీటేజెస్ రాశాడు. ఆయన అనలైజ్ చేసే విశ్లేషణ చేసే ప్రశ్న ఏముందంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన ఈ దేశాల్లో డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందా. ఆయన మెయిన్ కంక్లూజన్ ఏముందంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన ఈ దేశాల్లో డెవలప్మెంట్ జరగదు. దానికి ఆయన రాతల్లో 4 కారణాలు మనం పరిశీలిస్తే ఆ రాతల్లో 4 కారణాలు కనబడతాయి. ఒకటి ప్రభుత్వ వైఫల్యం, రెండవది అధికార వర్గాల యొక్క విరోధం, మూడవది ఆర్థిక మిగులు దురుపయోగం, నాలుగవది జాతీయ పెట్టుబడిదారి వర్గాలు డెవలప్ కాకపోవటం. అయితే ఈ కారణాలని మనం కొంచెం లోతుగా చూస్తే ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి ఆయన చెప్పిన కారణం ఏముందంటే మెజారిటీ గవర్నమెంట్స్ ప్రభుత్వాలు కాంపరడోర్ ఉన్నాయని. కాంపరడోర్ అంటే ఏజెంట్స్ ఆఫ్ ఫారిన్ పవర్స్. కొన్ని దేశాల్లోనే, అందులో ఆయన ఇండియాకి ఇండోనేషియాకి ఒక పాత్ర ఇస్తాడు. ఇండోనేషియాలో రిలేటివ్లీ ఇండిపెండెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయని. ఈ గవర్నమెంట్స్ రిలేటివ్లీ ఇండిపెండెంట్ ఉన్నా అవి డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఫెయిల్ అవుతాయి. ఆ వైఫల్యానికి ఆయన కారణాలు ఏం చెప్పాడంటే డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఒక నేషనల్ మార్కెట్ రావాలా, నేషనల్ మార్కెట్ రావాలంటే ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కావాలా, దానికి ఫ్యూడల్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ అపోజ్ చేస్తారు. ఫారిన్ క్యాపిటలిస్ట్ గుత్త పెట్టుబడిదారులు కూడా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ని ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ని అపోజ్ చేస్తారు. దాని కారణం ఏముందంటే ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెజెంట్స్కి పోతే లేబర్ సప్లై తగ్గిపోతుంది, చీప్ లేబర్ తగ్గిపోతుంది, వేజ్ కాస్ట్ పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఆయన విశ్లేషణలో గుత్త పెట్టుబడిదారులు, ఫారిన్ క్యాపిటలిస్టు, ల్యాండ్ ఓనర్స్ అందరూ అపోజ్ చేయనందుకు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ సాకారం కావు, అవి ఇంప్లిమెంట్ కావు.
ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగదు, కాబట్టి నేషనల్ మార్కెట్ డెవలప్ కాదు. రెండవది ఆయన ఏమన్నాడంటే డెవలప్మెంట్కి రెండవ ఇంపార్టెంట్ అంశం ఏముందంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్. ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ కూడా కాదు. నేషనల్ మార్కెట్ కాలేదు కాబట్టి క్యాపిటలిజం గ్రో కాదు. ఫారిన్ క్యాపిటలిస్ట్ ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళ ఇంపోర్ట్స్కి మార్కెట్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి వాళ్ళు అపోజ్ చేస్తారు. మర్చెంట్ క్యాపిటల్కి దిగుమతి నుంచి వచ్చే లాభాలు తగ్గిపోతాయి, లోకల్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతాయి కాబట్టి వాళ్ళు అపోజ్ చేస్తారు. ఈ కారణాల మూలంగా ఆయన ఏమన్నాడంటే నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కాదు, ఈ కొత్త స్టేట్స్లో కూడా న్యూ డీల్ స్టేట్స్లో కూడా కాదు, అందుకే ప్రభుత్వం విఫలమవుతుంది డెవలప్మెంట్ చేయడానికి. రెండవ కారణం ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఈ జాతీయ పెట్టుబడిదారి వర్గం కూడా డెవలప్ కాదు. దానికి ఫస్ట్ కారణం ఏముందంటే నేషనల్ మార్కెట్ లేకుంటే జాతీయ పెట్టుబడిదారి వర్గం డెవలప్ కాదు. రెండవది ఏముందంటే రూరల్ ఏరియాస్లో జాతీయ పెట్టుబడిదారి వర్గం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పెజెంట్స్ నుంచి వస్తుంది. కానీ ల్యాండ్ ఫ్యూడల్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు రెంట్ ఫ్యూడల్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ చేతిలో పోతుంది, ఇంట్రెస్ట్ మనీ లెండర్స్కి పోతుంది, వీళ్ళ దగ్గర ఏం మిగులదు. ఆ మిగులు లేకుంటే వాళ్ళు అక్యుములేట్ చేయలేరు, ఇన్వెస్ట్ చేయలేరు. కాబట్టి రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి కూడా జాతీయ పెట్టుబడిదారి వర్గం డెవలప్ కాదు, ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో కూడా జాతీయ పెట్టుబడిదారి వర్గం డెవలప్ కాదు. దేశీయ పెట్టుబడిదారులు ఉండరంటారా? పెరగరు, దానికి స్కోప్ ఉండదని. మూడవ కారణం ఆయన ఏం చెప్పాడంటే డెవలప్మెంట్ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఈ ఆర్థిక మిగులు మొత్తం మిస్డైరెక్ట్ అవుతుంది. అగ్రికల్చర్ నుంచి వచ్చే మిగులు ల్యాండ్ ఓనర్స్కి మనీ లెండర్స్ చేతిలో పోతుంది, వాళ్ళు లగ్జరీ కన్జంప్షన్కి వాడుకుంటారు, లేకుంటే ల్యాండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, లేకుంటే రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. మనీ లెండర్స్ వచ్చే ప్రాఫిట్ని మళ్ళీ ఫ్రెష్ లోన్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆయన చెప్పేది ఏముందంటే ఈ వచ్చే మిగులు ఆర్థిక మిగులు మొత్తం లగ్జరీ కన్జంప్షన్కి లేకుంటే రియల్ ఎస్టేట్లోను లేకుంటే ఫ్రెష్ లోన్స్లోను పోతుంది, కానీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్కి ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి క్యాపిటలిస్ట్ డెవలప్మెంట్కి పోదు. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఫారిన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూస్తే వాళ్ళకున్న అవసరాలు ఎక్కడ అవసరం ఉందో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, కానీ ఈ దేశం డెవలప్ కావాలని కాదు. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్రైమరీ సెక్టర్ డెవలప్మెంట్లో. కాబట్టి వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం ప్రైమరీ సెక్టర్లో పోతుంది, వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో పోతుంది. ఇట్లా ఫారిన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా డైవర్ట్ అయిపోయి బేసిక్ సెక్టర్ డెవలప్మెంటు, స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్ డెవలప్మెంటు, హెవీ సెక్టర్ డెవలప్మెంట్కి పోదు. ఈ కారణాల మూలంగా ఆయన చెప్పేది ఏముందంటే స్వాతంత్రం వచ్చినా ఈ దేశాల్లో డెవలప్మెంట్ రాదు. ఇప్పుడు మనకి అంటే క్లాసికల్ మార్క్సిస్టులు ఉన్నారు, అంటే కార్ల్ మార్క్స్, లెనిన్, తర్వాత వచ్చిన అతను ఫాలోవర్స్ ఉంటారు ఒక ఇద్దరు, హిల్ఫింగర్ అని కానీ ఆస్కర్ లాంజన్ ఇవన్నీ. వీళ్ళందరి దృక్పథాన్ని మనం క్లాసికల్ అప్రోచ్లో మనం మాట్లాడుతున్నాం. మరి అట్లాగే ఇప్పుడు బ్యారన్ దృక్పథాన్ని మనం నియో క్లాసికల్ అప్రోచ్లో అసలు ఏంటి ప్రధానంగా ఈ ఇద్దరి మధ్యలో ఉన్న తేడా ఏమిటి? నా అవగాహనలో మార్క్స్కి బరాన్కి ఉన్న తేడా దృక్పథంలో కాదు, సబ్జెక్ట్ మార్పుడు మూలంగా వచ్చింది. మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ ఏముందంటే క్యాపిటల్. ఆయన అనలైజ్ చేశాడు, పెట్టుబడి కాన్సెప్ట్కి అనలైజ్ చేశాడు. క్యాపిటల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్, లాభాల మీద ఆధారపడి ఉన్నది. లాభాలకి సోర్సు సర్ప్లస్ వాల్యూ, తెలుగులో మనం దానికి మిగులు విలువ అంటాం. కాబట్టి మార్క్స్లో ఉన్న ప్రధానమైన కాన్సెప్టు మిగులు విలువ. ఇప్పుడు బరాన్ చేసే అనాలిసిస్ క్యాపిటల్ మీద కాదు, పెట్టుబడి మీద కాదు, ఆయన చేసే అనాలిసిస్ అండర్ డెవలప్మెంట్ మీద. డెవలప్మెంట్కి అవసరం ఉండేది ఇన్వెస్ట్మెంట్. కాబట్టి బరాన్ ఎంఫసైజ్ చేసిన కాన్సెప్టు మిగులు విలువ కాదు, కానీ ఆర్థిక విలువ అని చెప్తారు. ఆర్థిక విలువ అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా దానికి క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఇన్వెస్టబుల్ సర్ప్లస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సర్ప్లస్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇన్వెస్టబుల్ సర్ప్లస్. పెట్టుబడి చేయడానికి కాబట్టి బరాన్ కాన్సెప్ట్కి మార్క్స్ కాన్సెప్ట్కి తేడా ఉంది. అక్కడ ఉంది ఆర్థిక మిగులు విలువ, బరాన్లో ఉన్నది ఆర్థిక మిగులు ఆర్ ఇన్వెస్టబుల్ సర్ప్లస్. ఈ కాన్సెప్ట్ మారిపోయింది కాబట్టి చాలామంది ఆయన ఏమంటారు, ఆయనకి మార్క్సిస్ట్ కాడు
ఆయన న్యూ మార్క్సిస్ట్ బికాజ్ హీ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వాల్యూ. అచ్చా. దాని మూలంగా ఆయనకి అట్లా చెప్తారు. నా అవగాహనలో ఏముందంటే సబ్జెక్ట్ మారిపోయింది. ఆయన మార్క్స్ అనలైజ్ చేసేది క్యాపిటలిజము, బరాన్ అనలైజ్ చేసేది డెవలప్మెంట్. సబ్జెక్ట్ మారినందుకు కాన్సెప్ట్, ఎంఫసిస్, ప్రాధాన్యత మారిందని. ఈ బ్యారన్ సిద్ధాంతంలో ప్రధానంగా ఏమైనా పరిమితులు అంటే లిమిటేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాల తర్వాత మనం చూస్తే బరాన్ అనాలిసిస్లో వచ్చే లిమిటేషన్స్ ఇప్పుడు బయటపడుతున్నాయి మనకి. ఒకటేముందంటే ఆయన జాతీయ పెట్టుబడిదారీ వర్గం డెవలప్ అవుతుంది, పెరుగుతుంది అని ఆయన అనాలిసిస్లో ఎక్కడ పాజిటివ్ ఎంఫసిస్, ఆప్టిమిజం లేదు. కానీ 50 సంవత్సరాల్లో మనం చూసేది ఏముందంటే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ క్యాపిటలిస్టు ఎకనామిక్ సిస్టంలో ఉన్న త్రూ ట్రేడ్, త్రూ ఎక్స్పోర్ట్స్ పెట్టుబడిదారీ వర్గం చాలా దేశాల్లో పెరిగింది. ఎక్స్పోర్ట్ లెడ్ గ్రోత్ ఏషియన్ టైగర్స్లో వచ్చింది, బ్రెజిల్, మెక్సికోలో కూడా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వచ్చింది. మన దేశం గురించి కూడా మనం అనలైజ్ చేస్తే బరాన్ అంచనాలో ఇక్కడ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్ కాదని, జాతీయ పెట్టుబడిదారీ వర్గం పెరుగుదని ఆయన అనాలిసిస్ చూస్తే అట్లా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాల తర్వాత మనకు కనబడుతుంది దట్ హీ వాజ్ వెరీ పెసిమిస్టిక్ అబౌట్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ నేషనల్ క్యాపిటలిస్ట్ క్లాస్ ఇన్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. సెకండ్, ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ క్యాపిటలిస్ట్ కోఆపరేషన్లో మూలంగా అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ప్రగతి వస్తుందని ఆయన అనుకోలేదు. ఆయన విశ్లేషణ ఏముందంటే ఈ పెట్టుబడిదారీ విధానం యొక్క ప్రోగ్రెసివ్ రోల్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు ప్రోగ్రెస్ కావాలంటే సోషలిస్ట్ మార్గం ఒకటే అని 50 సంవత్సరాల ముందు ఆయన అనుకున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆయన అందులో అనాలిసిస్లో వీక్నెస్ ఉందని మనకు కనబడుతుంది. కిషన్ రావు గారు, ఇప్పుడు బ్యారన్ సిద్ధాంతాన్ని విపులంగా రాహుల్ శాస్త్రి గారు చర్చించబడింది. ఈ విశ్లేషణకి ఫ్రాంక్ గారు డెవలప్ చేసిన థియరీ ఏదైతే ఉన్నదో ఈ రెండింటికి ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా విశ్లేషణలో? డాక్టర్ రాహుల్ శాస్త్రి గారు వివరించినటువంటి చక్కటి బ్యారన్ యొక్క విశ్లేషణకు ఏజీ ఫ్రాంక్ లేక ఆండ్రే గుండర్ ఫ్రాంక్ విశ్లేషణకు సారూప్యతలున్నాయి, కొన్ని భేదాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇద్దరు కూడా మార్క్స్ను అనుసరించి అభివృద్ధి గురించి అన్వేషణ ప్రారంభించారు. అయితే వీరిద్దరు కూడా తమ ప్రధాన రచనలు ఒకరు 1950లో చేయగా మరొకరు 1960లో చేశారు. ముఖ్యంగా ఫ్రాంకు తన పుస్తకం పేరే చెప్పారు కదా, అంటే పెట్టుబడిదారీ విధానము, అల్పాభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు, లాటిన్ అమెరికాలోని వాటి యొక్క అల్పాభివృద్ధి అన్న పుస్తకం పెట్టుకొని దాన్ని ప్రత్యేకంగా దాన్ని చేశాడు. అయితే కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయని చెప్పాను. ఇద్దరు కూడా మార్క్స్ పరంగా పోయారే కానీ ఒకరు మాస్కో ఏదైతే కమ్యూనిజానికి కేంద్రకంగా ఉంటుండేదో అక్కడ ట్రైనింగ్ అయి ఈ యొక్క బ్యారన్ ఈ యొక్క అమెరికాకు వచ్చి విశ్లేషణ చేశాడు. దీనికి విరుద్ధంగా ఫ్రాంక్ ఏదైతున్నాదో అమెరికా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంఏ అర్థశాస్త్రం లోపల బిరుదు తీసుకొని అక్కడి నుంచి లాటిన్ అమెరికాకు పోయాడు. లాటిన్ అమెరికాకు పోయినాక తను సొంతంగా అక్కడ జరుగుతున్నది ఏమిటి, ఎలాంటి విద్రోహాలు, ఎలాంటి దోపిడీ జరుగుతున్నది అన్న భావనలు తీసుకొని ప్రధానంగా కొంత ఎంపిరిసిజం, కొంత సాంఖ్యక విశ్లేషణ ఆధారం చేసుకొని ఈ యొక్క మన ఫ్రాంక్ చేయగా బ్యారన్కు ఇలాంటి అవకాశం లేదు. అయినప్పటికీ బ్యారన్ అనేటువంటి వాడు విశ్లేషణ పరంగా, భావనాపరంగా చాలా సేవ చేశాడు. ఆ విధంగా చెప్పాలంటే ఫ్రాంక్ అంత సిద్ధాంతపరమైనది కాకపోవచ్చు. కానీ ఒక ముఖ్యమైన తేడా ఏమిటంటే సిద్ధాంతపరంగా మనకు బ్యారన్ చాలా ఆధిక్యంలో కనపడినప్పటికీ ప్రజలను ఆకర్షించడంలో, ఆకట్టుకోవడంలో మార్క్స్పరమైన సిద్ధాంతం వైపు నవ్యంగా కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఆర్థికవేత్తలను ఆకర్షించడానికి మన ఫ్రాంక్ యొక్క విశ్లేషణ చాలా ఉత్తమోత్తంగా ఉంటుంది. అతను నిజంగా కొన్ని నూతన దృక్పథాలు చేశాడు, బ్యారన్ను అనుకరించాడు, అనుకరించుకుంటూ కూడా కొత్త పోకడులు కూడా చేశాడండి. అయితే రెండవ ప్రశ్న, ఈ అల్పాభివృద్ధి విశ్లేషణలో ఫ్రాంకు అంటే మన భారతదేశం వంటి వర్తమాన దేశాలు ఏదైతే ఉందో అటువంటి దేశాలకు ఏ రకమైన కంట్రిబ్యూషన్ ఉందో సార్ ఇతని సిద్ధాంతం నుంచి? ప్రస్తుత సుందరరావు గారు ఇంతకుముందే చెప్పిన ప్రకారంగా మన బ్యారన్ను ఫ్రాంక్ చాలా వరకు అనుకరించాడు, భావనాపరంగా కొన్ని సిద్ధాంతపరంగా అనుకరించాడు. అయితే
ఒక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఫ్రాంకు అమెరికాలో తన చదువు అభ్యాసాన్ని పూర్తి చేసి ఈ లాటిన్ అమెరికా దేశాలకు పోయాడు. అక్కడికి పోయిన తర్వాత కంటి ముందు చాలా అనేక విషయాలను ప్రాక్టికల్గా బాహ్యంగా చూడగలిగాడు. ఆ చూసిన విషయాలను అతను సంక్షిప్తంగా 3 అంశాల్లో కుదించాడు. ఒక అంశం ఏమిటంటే ఈ లాటిన్ అమెరికన్ దేశాల్లో కొన్ని ప్రాంతాలు చాలా శీఘ్రంగా అభివృద్ధి చెందితే మరికొన్ని చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. అసమానతలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. పట్టణాలకు పల్లెలకు మధ్యన అగాధం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. దేశీయంగా మిగులు ఉన్నది, కానీ ఆ మిగులు అన్నది దేశీయ పరంగా ఉత్పాదక రంగాల్లో దాన్ని వినియోగించకపోవటం ఇది తన కళ్ళతో చూశాడు. మరొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఈ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీ దేశాలకు సమీపానున్నటువంటి క్యూబా లోపల ఈ యొక్క మన కమ్యూనిస్ట్ విప్లవం వల్ల ఈ దోపిడీ అన్నటువంటిది, ఈ అనీవెన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్, కొన్ని చాలా విపరీతంగా ముందంజ వేయడం, కొన్ని వెనుకంజ వేయడం, ఇవి రూపుమారిపోయాయి. ఈ అధ్యయనాన్ని వీటినన్నిటిని కూడా ఫ్రాంకు గమనించి దీన్ని తన విశ్లేషణ లోపల చేయటానికోసమై బ్యారన్ను అతను మళ్ళీ ఒకసారి అతని పుస్తకాన్ని చదివాడు. మొదటి పుస్తకం చదివినప్పటికూ ఈ ఫ్రాంకుకు బ్యారన్ పుస్తకం అర్థం కాలేదు. కానీ లాటిన్ అమెరికన్ దేశాల యొక్క దిగ్గు విషయాలను గమనించిన తర్వాత ఈ తన కంటితోటి ఏవైతే చూశాడో వాటిని విశ్లేషించడానికి అతనికి ఒక సిద్ధాంతం కావాల్సింది. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఫ్రాంకు బ్యారన్ పుస్తకాన్ని తిరిగివేశాడు. అప్పుడు అతనికి బ్యారన్ లోపల తనకు కావలసినటువంటి సిద్ధాంతపరమైనటువంటి చట్రము లేక సిద్ధాంతపరమైన సూత్రాలు, లాజిక్ కనపడ్డాది. దాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఈ ఫ్రాంక్ ఏమంటాడంటే ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఒక కుటుంబంగా మనం పరిగణించాలి. ఈ కుటుంబం లోపల విడివిడి భాగాలను వేరువేరు అనుకొని భావించడం వల్ల అర్థం కాదు. ఈ ప్రపంచ దేశాలకు ఒక కేంద్రకము అనేది లేక సెంటర్ అనేది ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఉపవిభాగాలు లేక పరిధి భాగాలు ఉంటాయి. కేంద్రంలో ఉన్న దేశాలకు పరిధిలో ఉన్న దేశాలకు చాలా హస్తం మశకాంతరం తేడాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ కేంద్రంలోని దేశాలు పరిధిలోని దేశాలకు చాలా సన్నిహిత సంబంధం, చలనాత్మక సంబంధం ఉంటుంది. మన ఫ్రాంక్ చెప్పే విషయం ఏంటంటే చైన్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ అండ్ చైన్ ఆఫ్ సెంటర్స్ అంటాడు. ముఖ్యంగా యూరప్ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద పట్టణాలు ఏవైతున్నాయో అవి కేంద్రంగా ఉంటాయి. ఈ యొక్క మూడవ ప్రపంచ దేశాలైనటువంటి ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, ఏషియా దేశాలు అటు ఉపరిభాగాలని ఈ రెండింటి మధ్యన సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఎలాంటి సంబంధాలు ఉన్నాయంటే కేంద్రంలో ఉన్న దేశాలు సజాతీయంగా సంఘటితంగా కొన్ని పారిశ్రామిక వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయగా ఈ పరిధి దేశాలు ఉపరిభాగంలో ఉన్న దేశాలు ఏవైతున్నాయో విజాతీయతోటి అసంఘటితంగా కొన్ని ముడి పదార్థాలను, ప్రాథమిక వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇలాంటి వస్తువులను ప్రత్యేకీకరించి చేయటం వల్ల ఈ రెండు దేశాల మధ్యన వర్తక సంబంధాలు ఉండటం వల్ల ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు, దేన్నైతే మనం మూడో ప్రపంచ దేశాలు అంటామో, ఎప్పుడు కూడా అవి బాగుపడదాలవు. ఇంతకుముందే డాక్టర్ రాహుల్ శాస్త్రి గారు అన్నారు, ఈ థర్డ్ వరల్డ్ దేశం లోపల అభివృద్ధి సాధ్యపడదన్నాడు. కారణం ఏమిటంటే దానికి ఫ్రాంక్ ఒకటే చెప్తాడు, ఎంతసేపటి వరకైతే ఈ ప్రపంచ దేశాలతోటి ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు సంబంధం పెట్టుకుంటాయో అప్పటి వరకు దోపిడీ జరుగుతుంటుంది. ఈ దోపిడీ అన్నది కేవలం ఒక మనిషి చేసేది కాదు, కొన్ని తరగతులు చేస్తుంటాయి. వెనుకడ మన డార్విన్ చెప్పిన ప్రకారంగా పెద్ద చేప చిన్న చేపను మింగినట్టు యూరోపాలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద మహానగరాలు, భారత్ లాంటి ఢిల్లీ, కలకత్తా, ముంబై లాంటి పట్టణాలను దోపిడీ చేస్తాయి. మళ్ళీ ముంబై, ఈ చెన్నై లేదా ఈ ఢిల్లీ లాంటి రేవు పట్టణాలు లేక కేంద్ర పట్టణాలు ఏవైతున్నాయో అవి వరంగల్ లాంటి లేక సంగారెడ్డి లాంటి లేక రాజమండ్రి లాంటి పట్టణాలు దోపిడీ చేస్తాయి. మళ్ళీ రాజమండ్రి మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే కింద మండలాలను దోపిడీ చేస్తుంది. ఈ మండలాల్లో ఉన్న వాళ్ళు గ్రామాలను, గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాడు భూస్వామి, భూస్వామి మళ్ళీ తన టెనెంటు ఇంకా భూమి లేని వాడిని. ఇలా దోపిడీ అన్నది నిరంతరంగా జరుగుతుందని, ఒకరి చేతి నుంచి ఒక దోపిడీ జరుగుతుంది. కానీ విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో మిగులు ఉంది, లేదని కాదు. కానీ
ఏర్పడిన మిగులు ఎవరైతే మిగులును ఏర్పరుచున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విడదీయబడుతుంది. చాలామంది ఏర్పరుచున్నటువంటి మిగులును కొద్దిమంది కేంద్రీకరిస్తారు. ఈ మంది కేంద్రీకరించడే కాకుండా ఒక దేశంలో ఏర్పడుతున్న మిగులు ఆ దేశంలో రాహుల్ శాస్త్రి గారు చెప్పిన ప్రకారంగా ఆ పెట్టుబడిదారులు అక్కడ దాన్ని మళ్ళీ పునః పెట్టుబడి చేయరు. దానికి బదులుగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగులంతా కూడా విదేశాలకు పోతుంటుంది. ఆ విదేశాలకు పోయినట్టు వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ దేశంలో అభివృద్ధి చేయాలన్న సంకల్పం లేదు. కాబట్టి ఫ్రాంక్ తన విశ్లేషణను సమీకరిస్తూ సలహా ఇస్తాడు. చారిత్రకంగా అతను ఒకటి గమనించాడు. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఆ సమయంలో అతను గమనించిన విషయం ఏంటంటే ఈ బంధాలు విడిపోయాయి. అంటే కేంద్రానికి ఉపరిభాగానికి ఉన్నటువంటి ఏవైతే సంబంధాలు ఉన్నాయో అవి బలహీనపడ్డాయి. ఆ బలహీనపడ్డప్పుడు ఈ మూడవ ప్రపంచ దేశాలు చాలా ముందుకు పోగలిగాయి. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కాగానే మళ్ళీ బంధాలు మళ్ళీ మొదలయ్యాయి, మళ్ళీ అవి దోపిడీకి గురయ్యాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సంబంధాలు చాలా బలహీనం కావటం వల్ల అవి వృద్ధి కాగలిగినాయి. కాబట్టి అతని యొక్క మొదటి సూచన ఏమిటంటే ఈ దేశాలు ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా పెట్టుబడిదారీ విధానం నుంచి దూరంగా పోవాలి. ప్రపంచ కేంద్రక దేశాలతో ఉన్న సంబంధాలను వాటికి గుడ్ బై చెప్పాలి, వాటి నుంచి విడిపోవాలి. అది విడిపోనంత కాలం వీటికి మోక్షం లేదు. అయితే ఇతను సిద్ధాంతపరంగా చెప్పిండవచ్చు, లాటిన్ అమెరికాలో కొన్ని సాక్ష్యాలు తీసుకుని ఉండవచ్చు. కానీ ఒక బలహీనత ఏమిటంటే ఫ్రాంకు లాటిన్ అమెరికాలో నిన్న జరిగి ఉండవచ్చు, కానీ నిన్న జరిగింది ఈరోజు మళ్ళీ అదే లాటిన్ అమెరికాలో ఇండియాలో ఎందుకు జరగాలి? దానికి సిద్ధాంతపరంగా లాజిక్గా తార్కికంగా జవాబు ఇవ్వలేదు. ఇది ఒక లోపం. రెండవది, అనేక పదాలను అతను ఉపయోగించాడు, కానీ ఉపయోగించినప్పుడు వాటిని డెఫినేషను, వాటికి నిర్వచనాలు ఇవ్వలేదు. ఈ చిన్న కాస్త బలహీనతలను మర్చిగనకపోతే తప్పకుండా బ్యారన్ లాగానే ఫ్రాంక్ కూడా ఈ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల యొక్క దోపిడీతనాన్ని, అవి వెనుకంద వేసి ఎందుకున్నాయి, వాటికి మోక్షం ఏ విధంగా రావాలి అన్న వాటిని చాలా చక్కగా చేసి మూడో ప్రపంచ దేశాలకు చాలా సేవ చేశాడు. సుమారు 15 సంవత్సరాలు అవుతుంది మనకి ప్రపంచీకరణ వచ్చేసి. ఈ సిద్ధాంతాలని మనం ఒకసారి దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టయితే ఈ మధ్యతరగతి వర్గంలో ఉండేటి యొక్క ఎకనామిక్ సర్ప్లస్ లాంటిది ఉన్నది. ఈ ప్రపంచీకరణ వచ్చినాక అసలు ఈ సర్ప్లస్ పూర్తిగా పోతుంది, ఇంకా ఆర్థికంగా వెనకబడిన దేశాలు పురోభివృద్ధి చెందేటి యొక్క అవకాశం లేదనేది ప్రజలు చాలామంది భావిస్తున్నారు. ప్రపంచీకరణ కంటే ముందు, ప్రపంచీకరణ వచ్చిన తర్వాత అసలు ఈ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎలా ఉన్నది, అభివృద్ధి చెందే అవకాశం అనేది ఎక్కడ మనకు కనబట్టలేదు. ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం సార్? వృద్ధి అభివృద్ధి అన్నది రెండు పరస్పరంగా సంబంధం ఉంది. ఫ్రాంక్ తన విశ్లేషణ చేసేటప్పుడు ఈ మధ్యతరగతి వాళ్ళ గురించి కూడా కొంత ప్రస్తావిస్తాడు. ఈ మధ్యతరగతి అనేటి వాళ్ళు ఒక స్వతసిద్ధంగా ఒక ఉద్యమిత్వాన్ని కలిగి ఉండి పెట్టుబడి చేయాలని ఉండకుండా పై ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళను నమ్ముకుంటూ వాళ్ళ సంబంధాలతో ఉంటారు కనుక ఈ మూడవ ప్రపంచ దేశాల లోపల ఈ నవ్య సంప్రదాయ ఆర్థికవేత్తల ప్రకారంగా ఈ మార్క్స్ చెప్పిన ప్రకారంగా పెట్టుబడిదారీ విధానం అనేది సమంజసం కాకపోవచ్చు. కానీ మనం రాహుల్ శాస్త్రి గారు చెప్పారు, గత 60 సంవత్సరాల్లో ఇండియా లాంటి, ఏషియన్ టైగర్ లాంటి దేశాలు పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని కొనసాగించుకుంటూ ప్రపంచంలోనే ఒక పెద్ద దేశాలుగా, అగ్రగణ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ నవ్య మార్క్సిస్టులు చెప్పిన దానిలోపల కొంత సత్యం ఉంది. కానీ వాళ్ళు గుడ్డిగా ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారీతనం మంచిది కాదు, ఇది సంపన్న వర్గాలకు మాత్రమే తోవ చేస్తుంది అన్నది మాత్రం బహుశా ఆధునిక కాలంలో కొంత మార్పులు చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ యొక్క విధానమైనా కూడా శాశ్వతంగా ఉండదు, తప్పకుండా మార్పులు చేయాలి. కొంతమంది నవ్య మార్క్సిస్టులు కూడా ఈ మార్పులను తీసుకుంటూ ప్రస్తుత పరిస్థితిని కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. ఈ చర్చలో మనకి నవ్య మార్క్సిస్టుల దృక్పథంలో చూసినట్టయితే ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు కూడా ఏదో ఒకసారి వెనకబట్టిన దేశాలు అనేది కూడా మనకి సత్యం. దశల వారీగా అంటే క్రమంగా కాలక్రమేణా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వర్తమాన దేశాలు చూసినట్టయితే వర్తమాన దేశాల్లో ఉండేట ఆర్థిక మెరుగులు
దోపిడీ చేయబడుతున్నది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు. దానివల్ల క్రమంగా అంటే ఫీడల్ వ్యవస్థ నుంచి పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలకు మారింది. ఆ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సామ్యవాద వ్యవస్థలోకి వస్తున్నదనేది ముఖ్యంగా ఈ నేపథ్యంలో మనం అంటే సంప్రదాయ మార్కిస్టుల సిద్ధాంతానికిను అట్లాగే నవ్య మార్కిస్టుల సిద్ధాంతంలో ఉన్న తేడాలను కూడా ఈ చర్చలో ముఖ్యంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఏ దేశం కూడా వెనకబడి ఉండదు, తప్పకుండా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ అభివృద్ధి చెందే క్రమంలో ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది నవ్య మార్కిస్టుల సిద్ధాంతం అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు కొన్ని దేశాలు వెనకబడినాయి, వర్తమాన లాటిన్ అమెరికా కానీ భారతదేశం వంటి దేశాలు కానీ వెనకబట్టడానికి ఉండే కారణాలు కూడా ఈ బ్యారన్ విశ్లేషణ చేయడం అనేది జరిగింది. అట్లాగే ఏజీ ప్రాంక్ విశ్లేషణలో మనం చూసినట్టయితే కేంద్రము తర్వాత సెటిలైట్ అంటే సెంటర్ పిరిపిరి సిద్ధాంతంతో వర్తమాన దేశాలు ఏ రకంగా దోపిడీ జరుగుతున్నాయి అనేది కూడా చర్చలు విపులంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది. అట్లాగే ఇప్పుడు ప్రపంచీకరణ వచ్చిన తర్వాత ఈ సిద్ధాంతాల్లో రెండింటిని మనం అన్వయించుకొని ఒకసారి భారతదేశం వంటి వర్తమాన దేశాలు చూసినట్లయితే దోపిడీ నిజంగానే ఉన్నది, అభివృద్ధి చెందడం అనేది ఇంకా కొంతకాలం పడుతుందనేది వాస్తవాన్ని కూడా ఈ రెండు సిద్ధాంతాలు కూడా మనకి విపులంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఇంత చక్కటి చర్చ మనకు అందించిన నిపుణులకు నమస్కారం సార్, మా స్టూడియో తరపు నుండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా కార్యక్రమాలపై మీ సూచనలు సలహాలు తెలియచేయండి. మీ సూచనలు సలహాలు తెలియజేయవలసిన మా చిరునామా: డైరెక్టర్, ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ప్రొఫెసర్ జి రామరెడ్డి మార్గ్, రోడ్ నంబర్ 46, జూబ్లీ హిల్స్, హైదరాబాద్ 500033.